آل عثمان کی حکومت یعنی خلافت عثمانیہ جولائی سن 1299 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1 نومبر سن 1922 عیسوی تک قائم رہی۔ ان تقریباً 623 سالوں تک 36 عثمانی سلاطین نے فرمانروائی کی۔ عجیب اتفاق ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا، جو شجاعت کا پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کے آخری شہزادے کا نام بھی ارطغرل عثمان تھا۔ یعنی سن 1299 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل سے ہوا اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل پر ہوا۔ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ و سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ سن 1924 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور تمام سلاطین کا مختصر تعارف اور تاریخی دستاویزات میں سے حالات زندگی کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی، مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو بالخصوص اسلامک اور بالعموم دنیا بھر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، امیر عثمان غازی یا عثمان اول خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا۔ آپ نے جولائی 1299 عیسوی سے لے کر 9 اگست 1327 عیسوی تک حکومت کی۔ آپ نے سن 1302 میں جنگ بافیوس لڑی اور سن 1326 میں برسا کا محاصرہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اور خان غازی نے 9 اگست سن 1327 سے لے کر مارچ سن 1362 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں اور دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچری بھی انہی کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد اول کا دور حکومت مارچ سن 1362 سے 15 جون 1389 تک رہا۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد غازی تھے۔ مراد اول کے دور حکومت میں سن 1364 میں پہلی مرتبہ بلغاریہ نے خلافت عثمانیہ کو خراج دینا شروع کیا اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت ادرنا 1369 میں سلطان مراد اول نے فتح کیا۔ آپ کو سن 1389 میں جنگ کوسوو میں مسیحیوں نے شہید کر دیا۔ سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا سلطان بنا، جس کا نام بایزید اول یلدرم تھا۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم نے 16 جون سن 1389 سے لے کر 8 مارچ 1403 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ بایزید اول یلدرم کی فتوحات میں بلغاریہ کی فتح بھی شامل ہے۔ آپ نے 20 جولائی سن 1402 میں جنگ انقرہ بھی لڑی۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم پہلا عثمانی سلطان تھا جو عیسائی بیوی کے باعث شراب نوشی کی لت میں پڑ گیا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد تقریباً 10 سال کے عرصے کو زمانہ تعطل کہا جاتا ہے، اور 20 جولائی سن 1402 سے لے کر 1413 تک تقریباً 10 سال سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی حکمران نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے وارثوں کے درمیان ایک دوسرے سے تخت نشینی کی خاطر جنگیں جاری تھیں، اور مختلف علاقوں پر مختلف شہزادے قابض ہو چکے تھے، جن کے نام مورخین نے عیسیٰ، سلیمان، موسیٰ اور محمد لکھے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بظاہر خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ جنگ انقرہ میں گرفتار کر کے پنجرے میں قید کر کے ساتھ لے گیا تھا۔ بایزید اول یلدرم کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ کا دوبارہ عروج شروع ہوتا ہے
और ये तकरीबन सन 1413 का जमाना है, जब उनका बेटा मोहम्मद अव्वल खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान बना। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल 5 जुलाई सन 1413 से लेकर 26 मई 1421 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है और यह पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने पहली बार कुस्तुनतुनिया का मुआसरा किया और दारुल हुकूमत को बुर्सा से अदरना मुंतकिल करके सल्तनत उस्मानिया को खत्म होने से बचाया और बगावतों को खत्म करने के साथ साथ अल्बानिया समेत कई इलाके फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। उनकी वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी हुक्मरान बना। नाजरीन, सुल्तान मुराद सानी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो 2 मरतबा सल्तनत उस्मानिया का तख्त अपने बेटे के हवाले करके सूफिया की महफिलों में चले गए थे और सल्तनत उस्मानिया के नेक सलातीन में सुल्तान मुराद सानी का नाम सर फहरिस्त है। आपका पहला दौरे हुकूमत सन 1421 से लेकर 1444 तक, जबकि दूसरा दौरे हुकूमत 1446 से लेकर 1451 तक था। आपका दौरे हुकूमत बल्कान और अनातोलिया में जबरदस्त जंगों का दौर था जिसमें उन्होंने शानदार फुतूहात हासिल की। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। सुल्तान मोहम्मद फातेह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को हक साबित किया। आप भी 2 बार तख्तनशी हुए। पहली बार 1444 से 1446 तक महज 11 साल की उम्र में 2 साल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जबकि उसके बाद 1451 से 1481 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथ में रही। उन्होंने पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए और कई इलाकों को फतह करके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया और सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुकूमत में इल्म हुनर ने खूब तरक्की की और आपका जानिशी आपका बेटा सुल्तान बायजीद सानी ठहरा। सुल्तान बायजीद सानी ने सन 1481 से लेकर सन 1512 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सुल्तान बायजीद के दौर में कई बगावतों ने जन्म लिया और सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही। आपके तख्त-ओ-ताज का वारिस आपका बेटा सुल्तान सलीम अव्वल था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल को खलीफतुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और खादिम हरमैन शरीफैन के अलक़ाबात से याद किया जाता है, जिनका दौरे हुकूमत 1512 से 1520 तक रहा। सुल्तान सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का व मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने और मिस्र खिलाफत उस्मानिया का सूबा बना। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत में अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरुसा ने खिलाफत उस्मानिया की इताअत कबूल की। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बने। आपने सन 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। आपके दौरे हुकूमत में मुआसरा बलगराद सन 1521 में हंगरी अफवाज ने उस्मानियों के हाथों शिकस्त खाई और बलगराद सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम सल्तनत उस्मानिया मुकर्रर किया गया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला बाकायदा वजीर आजम मुकर्रर हुआ। 1534 से 1536 तक सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने इराक की 2 मुहिम्मात में बगदाद को फतह कर लिया। पारगली इब्राहिम पाशा को 15 मार्च सन 1536 को बगावत के जुर्म में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। नाजरीन, अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कवानीन बनाने की वजह से सुल्तान सुलेमान को आजम अल कानूनी और आलिशान के अलकबात से पुकारा जाता है, मगर उनके कुछ फैसले उनके अपने लिए पछतावे का बायस बने और उनकी गर्दन पर अपने जवान बेटे मुस्तफा समेत
कई बेगुनाहों के खून के छींटे भी हैं। सुल्तान सुलेमान अव्वल की वफात 7 सितंबर 1566 को हुई और उनका बेटा सलीम सानी तख्तनशी हुआ और सलीम सानी ने 1574 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सलीम सानी होरम सुल्तान का बेटा था। नाजरीन, सलीम सानी ने 8 साल हुकूमत की, ज्यादातर वक्त हरम में गुजारा। ये वो सुल्तान था जिसने शराब नोशी की ममानियत को खत्म किया क्योंकि वो खुद शराब पीता था। उसके दौरे हुकूमत में तमाम रियासती इंतजामात सदर आजम मोहम्मद पाशा ने संभाले हुए थे। सलीम सानी की वफात के बाद 1574 से 1595 तक उसका बेटा मुराद सालिस सुल्तान बना, जो अपने बाप की तरह अय्याश था और हरम में ज्यादा जोर औरतों का चलता था। और मुराद सालिस के दौरे हुकूमत में माशी तौर पर सल्तनत उस्मानिया कमजोर होने लगी। अलबत्ता हुकूमती मामलात सदर आजम मोहम्मद पाशा के पास ही थे। मुराद सालिस की वफात के बाद उसका बेटा मोहम्मद सालिस तख्त नशी हुआ। यह जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया का दौर था। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में तख्त संभालने के साथ ही कत्ले बरादरान की कभी रस्म का आगाज सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुआ और आहिस्ता आहिस्ता यह रस्म जोर पकड़ती गई। इसकी बुनियादी वजह नए सुल्तान के लिए बगावत के खतरात को कम करना था। मगर सुल्तान मोहम्मद सालिस का तख्त संभालना बरादर कुशी के इस सिलसिले में एक स्याह बाब का इजाफा था और 27 भाइयों का कत्ल मोहम्मद सालिस को उस्मानी तारीख में नापसंदीदा तरीन किरदारों में शामिल करने के लिए काफी था। उसने अपनी 20 से जायद बहनों को भी कत्ल किया। उसमें हुक्मरानी का कोई गुर न था और तमाम तर इख्तियारात उसकी वालिदा सफिया सुल्तान के हाथ में थे। उसके दौर का अहम वाकया हंगरी में ऑस्ट्रिया और उस्मानियों के दरमियान जंग थी, जो सन 1596 से 1606 तक जारी रही। जंग में उस्मानियों की शिकस्त के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस को अफवाज की कयादत खुद संभालनी पड़ी और वो सुलेमान आजम अल कानूनी के बाद मैदान जंग में उतरने वाला पहला उस्मानी हुक्मरान था। सन 1596 में मुआलिजीन ने सुल्तान को कसरत शराब नोशी और बिस्यार खोरी से पैदा होने वाले अमराज के बायस मैदान जंग में उतरने से मना कर दिया। उन जंगों में फुतुआत के बायस मोहम्मद सालिस के दौर में जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया को कोई और धचका नहीं पहुंचा। नाजरीन, कसरत शराब नोशी के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफात के बाद उनका बेटा अहमद अव्वल 1603 से 1617 तक सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान रहा। यह सल्तनत उस्मानिया के नेक हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। अगरचे सुल्तान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हंगरी और ईरान में जंगों के फैसले सल्तनत उस्मानिया के हक में नहीं हुए, मगर सल्तनत उस्मानिया में इस्लामी इनकलाब आया। सुल्तान अहमद अव्वल ने शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और भाइयों के कत्ल की कभी रस्म को भी खत्म कर दिया। नाजरीन, सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान शायर भी थे जो बख्ती का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। वो दीन इस्लाम की तरफ माइल थे। आपने इस्लामी कवानीन की बहाली के लिए इकदामात भी किए और शराब नोशी की पाबंदी का हुक्म सादिर किया और नमाज जुम्मा के मौका पर तमाम अफराद की मौजूदगी को भी लाजमी करार दिया, जिसके बाद वो गरीबों में खैरात तकसीम किया करते। आज अहमद अव्वल को इस्तांबुल में वाक़े सुल्तान अहमद मस्जिद के बायस याद किया जाता है, जो नीली मस्जिद भी कहलाती है। यह मस्जिद इस्लामी और उस्मानी तर्ज तामीर का एक अजीम शाहकार है और जब तक इस्लामी फन तामीर का यह हसीन नमूना कायम रहेगा, सुल्तान अहमद अव्वल का नाम जिंदा रहेगा। इस मस्जिद के गिर्द वाक़े इलाका सुल्तान अहमद के नाम से मौसूम है। इसी मारूफ मस्जिद यानी नीली मस्जिद के दामन में सुल्तान अहमद अव्वल की आखिरी आरामगाह वाक़े है। नाजरीन, सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद उनके छोटे भाई शहजादा मुस्तफ़ा ने सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की हैसियत से उस्मानी तख्त संभाला। अब तक 14 पुश्तों से खिलाफत उस्मानिया की विरासत
बाप से बेटे को मुंतकिल होती थी और यह पहला इत्तेफाक था कि बेटे की जगह भाई वारिस तख्त हुआ, क्योंकि सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के वक्त उनका बेटा उस्मान इंतहाई कम उम्र था। सुल्तान मुस्तफा अव्वल की उम्र ज्यादातर हरम में गुजरी, इसी वजह से वो ज़ईफुल अकल और उमूर सल्तनत से बिल्कुल बेखबर था। मुस्तफा की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों और नाअहलियत की बिना पर उमराए सल्तनत ने उसको सिर्फ 3 माह बाद ही 16 फरवरी सन 1618 को तख्ते सल्तनत उस्मानिया से उतार कर सुल्तान अहमद अव्वल के मैज 13 साल बड़े बेटे उस्मान को तख्त पर बिठा दिया और वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए। आपस में चचा और भतीजे के दरमियान अंदरूनी तौर पर साजिशें शुरू हो गईं। तकरीबन 4 साल के अंदर अंदर खलीफा उस्मान सानी को एक मर्तबा फिर इख्तिदार से अलहदा कर दिया गया और उनकी जगह दोबारा चचा मुस्तफा ने ले ली। नाजरीन, 20 मई सन 1622 को बागी उमरा ने माजूल सुल्तान खलीफा उस्मान सानी को कत्ल कर दिया और अगले 1 बरस तक मुस्तफा एक मर्तबा फिर खलीफा रहा। उस्मानी सल्तनत आपस की साजिशों में इस कदर मसरूफ हो चुकी थी कि उस दौरान कोई काबिल जिक्र फतह हासिल न हो सकी। सुल्तान मुस्तफा अव्वल सल्तनत उस्मानिया का 15वां सुल्तान था। उसे 1 साल के बाद एक मर्तबा फिर माजूली का मुंह देखना पड़ा। 20 जनवरी सन 1639 को वो अपनी तबी मौत मरा। यूं खिलाफत उस्मानिया का ताज सुल्तान मुराद राबे के सर पर सजाया गया। सन 1623 से 1640 तक वो उस्मानी सल्तनत के खलीफा और खादिम हरमैन शरीफैन रहे। वो सुल्तान अहमद अव्वल का बेटा था। सुल्तान मुराद राबे ने तमाम उम्र बागियों की सरकोबी में सर्फ की और एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, यानी चरी की सरकशी को खत्म करने में कामयाब हुआ। सुल्तान मुराद राबे के आखिरी अय्याम में बायजीद का कत्ल एक अहम मोड़ था, जो बगावत के इल्जाम में सुल्तान मुराद राबे के जेर अताब आ गया था। इसके अलावा सुल्तान मुराद राबे ने तमाम शहजादे कत्ल करवा दिए थे, मगर शहजादा इब्राहिम खुशकिस्मती से बच गया। सुल्तान मुराद राबे जवानी में ही 17 बरस हुकूमत करने के बाद 8 या 9 फरवरी सन 1640 को इंतकाल कर गया। मुराद राबे ने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसके मरने के बाद मुत्तफिका तौर पर छोटे भाई इब्राहिम अव्वल बिन सुल्तान अहमद अव्वल को उस्मानी सल्तनत का खलीफा मुकर्रर किया गया। सुल्तान इब्राहिम दीनदार और साहिब इल्म सुल्तान की हैसियत से सामने आए। उनके दौर में यूरोप के मार्ज पर जारी जंगों का खात्मा हुआ और सुलह के ऐसे मुआहदे हुए जिनकी बदौलत यूरोप के मार्ज पर देर पा अमन कायम हो गया। खलीफा इब्राहिम का एक अहम कारनामा जजीरा क्रीट की फतह था, मगर उस फतह के बाद यनीचरी ने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बगावत कर दी। सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शोरश बर्पा हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुल्तान इब्राहिम अव्वल को अपने 7 साला बेटे मोहम्मद के हक में दस्तबरदार होना पड़ा। नाजरीन, 28 अगस्त सन 1648 ईस्वी को हंगामे इतने शदीद हो चुके थे कि बागी अफवाज ने सुल्तान इब्राहिम अव्वल को एक हमले में शहीद कर दिया। सुल्तान इब्राहिम अव्वल की मुद्दत खिलाफत सिर्फ 8 बरस 9 माह रही। उस्मानी सल्तनत का 19वां सुल्तान अब मैज 7 बरस का एक बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद राबे था, जिसकी उम्र का ख्याल करते हुए सल्तनत मुफ्ती आजम और सदर आजम मोहम्मद के हवाले कर दी गई। उस दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया यूरोप में अपनी इलाकाई तोसी के उरूज को पहुंची। सुल्तान मोहम्मद राबे सन 1648 से 1687 तक सुल्तान रहे। वो 2 जनवरी 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल तुर्की में पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1693 को अदरना के मकाम पर वफात पाई। सुल्तान मोहम्मद राबे की वफात के बाद उनके छोटे भाई सुल्तान सुलेमान सानी 1687 से 1691 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 15 अप्रैल 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल में पैदा हुए और 1691 में अपने इंतकाल तक ओहदा सुल्तानी पर मौजूद रहे। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हरम में ही गुजरा।
नाजरीन, उस्मानी सल्तनत के दौर में कई शहजादों की तवील जिंदगियां हरम में गुजरी ताकि वो सुल्तान के खिलाफ बगावत न कर सकें। सन 1687 में अपने भाई के तख्त से हटाए जाने के बाद इख्तिदार पर बैठे। उनके दौर में ज्यादातर इख्तियारात सदर आजम अहमद फाजल के हाथ में रहे। 1691 में सुल्तान सुलेमान सानी अदरना महल में इंतकाल कर गए और उनकी वफात के बाद उनके भाई सुल्तान अहमद सानी सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान की हैसियत से तख्त नशी हुए। अहमद सानी का दौर हुकूमत 1691 से 1695 तक रहा। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल के साहिबजादे थे और अपने भाई सुलेमान सानी की जगह तख्ते सल्तनत उस्मानिया पर जलवा अफरोज हुए। मुस्तफा का बतौर सदर आजम इंतखाब अहमद सानी के मुख्तसर दौर हुकूमत का बेहतरीन कदम गिरदाना जाता है। अहमद सानी के सुल्तान बनने के चंद हफ्तों बाद ही सल्तनत उस्मानिया को लुइस विलियम की जेर क़यादत ऑस्ट्रिया के हाथों एक जंग में बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा और यूं उस्मानी हंगरी से निकाल कर बाहर कर दिए गए। 4 साल दौरे हुकूमत में शिकस्त दर शिकस्त के बाद सुल्तान अहमद सानी गम और बीमारियों का शिकार होकर चल बसा। नाजरीन, सुल्तान अहमद सानी की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफा सानी 1695 से 1703 तक सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा रहा। वो 1664 में अदरना में पैदा हुआ। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था जो मलिका राबिया सुल्तान के बतन से पैदा हुआ था। उसके दौर इक्तदार का सबसे अफसोसनाक वाकया एक मुआहदा था जिससे सल्तनत उस्मानिया के जवाल का नुक्ताए आगाज समझा जाता है। उस मुआहदे के नतीजे में हंगरी सल्तनत उस्मानिया के दायरा इख्तियार से निकल गया। अपने दौर इक्तदार के आखिरी अय्याम में मुस्तफा ने सुल्तान के इख्तियारात को बहाल करने की कोशिश की जो 17वीं सदी के वस्त में उस वक्त से अलामती हैसियत इख्तियार करते जा रहे थे जब मोहम्मद राबे ने अपने इंतजामी इख्तियारात सदर आजम को दे दिए थे। मुस्तफा ने वफादार उस्मानी घुड़सवारों तीमार को इस्तेमाल किया मगर वो मंसूबा नाकाम हो गया और उसे तख्ते सल्तनत उस्मानिया से हटा दिया गया। इस वाक़े को तारीख में वाक़या अदरना के नाम से जाना जाता है। उसी साल सुल्तान मुस्तफा सानी तोपकापी महल इस्तांबुल में इंतकाल कर गया। मुस्तफा सानी ने 2 शादियां की जिनमें सालिया सुल्तान के बतन से महमूद अव्वल और शहसवार सुल्तान के बतन से उस्मान सालिस पैदा हुए। मुस्तफा सानी की वफात के बाद अहमद सालिस खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाला सुल्तान था। वो 30 या 31 दिसंबर 1673 को बल्गारिया के एक कस्बे में पैदा हुए और 1 जुलाई 1736 को वफात पाई। उन्होंने 1607 में पैदा होने वाली आयशा से शादी की। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था। सुल्तान मोहम्मद राबे ने यूनान की मलिका राबिया से शादी की थी जो वालिदा सुल्तान अहमद सालिस थी। नाजरीन, सुल्तान अहमद सालिस के बाद महमूद अव्वल 1730 से 1754 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 2 अगस्त 1696 को अदरना महल में पैदा हुए और 13 दिसंबर 1754 को तोपकापी महल के मकाम पर वफात पाई। वो मुस्तफा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान सालिया सुल्तान थी। उन्होंने हाजा अली जनाब नामी एक औरत से शादी की थी। सुल्तान महमूद अव्वल के बाद उस्मान सालिस सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। उस्मान सालिस ने 1754 से 1757 तक हुकूमत की। नाजरीन, उस्मान सालिस 2 जनवरी 1699 को अदरना महल में पैदा हुए। वो महमूद अव्वल के छोटे भाई और मुस्तफा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान शहसवार सुल्तान थी। उन्होंने लैला नामी एक खातून से शादी की थी। सुल्तान उस्मान सालिस ने मामूली दर्जे की तालीम पाई और जवानी से ही बुरे कामों में मुब्तला हो गया। उसे शतरंज से दिली रगबत थी। नाजरीन, सन 1754 में जंग हफ्त साला शुरू हुई जिसमें मगरबी हुकूमतों को 2 मुखालिफ जमातों में तकसीम करके 7 साल तक वस्ती मगरिब को जंग का मैदान बनाए रखा मगर उस्मान सालिस ने इससे कोई फायदा हासिल नहीं किया, इसलिए उसकी हमसाया हुकूमतों से कोई जंग नहीं हुई।
सल्तनत के अंदरूनी नज्म नस्क का सिलसिला उसी तरह चलता रहा जो उसके पेशरू के दौर में था। सुल्तान उस्मान सालिस ने 58 साल की उम्र में 30 अक्टूबर सन 1757 को तोपकापी महल इस्तांबुल में वफात पाई। नाजरीन, सुल्तान उस्मान सालिस की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफा सालिस 1757 से 1774 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 18 या 28 जनवरी 1717 को अदरना महल में पैदा हुए और 21 जनवरी 1774 को तोपकापी महल इस्तांबुल के मकाम पर वफात पाई। वो सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के भाई और अहमद सालिस के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान अमीना मेहर शाह सुल्तान थी। उन्होंने जिनेवा की मेहर शाह नामी एक खातून से शादी की थी, जिससे उनके 2 बेटे सलीम और मोहम्मद और 5 बेटियां थीं। उनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल था। सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का दौर 1774 से 1789 तक रहा। नाज़रीन, अब्दुल हमीद अव्वल ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई 43 साल का बेशतर अरसा हरम में गुजारा। सुल्तान बगावत के खतरे के पेश नजर शहजादों को हरम में कैद कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम वालिदा राबिया शर्मी सुल्तान से हासिल की, जिन्होंने अब्दुल हमीद को तारीख और खत्ताती के उलूम सिखाए। हरम की मुक़य्यद जिंदगी गुजारने के बायस अब्दुल हमीद अव्वल रियासती मामलात पर कोई गहरी नजर नहीं रखते थे और इस तरह मुशीरों के रहमो करम पर रह गए। अलबत्ता हरम की तरबियत ने उन्हें बहुत मजहबी और अमन पसंद तबीयत दी। उनकी हुकूमत के आगाज के अगले ही साल सल्तनत उस्मानिया को जंग कोलोया में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बायस उनको 1774 में जिल्लत आमेज मुआहदा कूचक किनारी पर दस्तखत करना पड़े, जो उनके जवाल के आगाज की वाज़े दलील थी। अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल को सबसे रहमदिल उस्मानी सुल्तान तस्लीम किया जाता है। उनकी मजहबी तबीयत के बायस लोग उन्हें वली कहा करते थे। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल की वफात के बाद सुल्तान सलीम सालिस 1789 से 1807 तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे। सल्तनत उस्मानिया के जवाल को रोकने और तरक्की की राह पर डालने के लिए जिन उस्मानी सलातीन ने काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी, उनमें सुल्तान सलीम सालिस का नाम सर फहरिस्त है। सुल्तान सलीम सालिस और मैसूर के टीपू सुल्तान का जमाना एक ही था। उन्होंने तालीम आम करने और जदीद उलूम की अशात की कोशिश की। उनके दौर में फन जंग से मुताल्लिक किताबों का फ्रांसीसी जबान से तुर्की जबान में तर्जमा किया गया। बरी और बहरी फौजों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया गया और नई तंजीम साजी को निज़ाम जदीद का नाम दिया गया। फ्रांसीसी इंजीनियर्स और तोपचियों की मदद से तोप ढालने के जदीद तर्ज के कारखाने कायम किए गए। जागीरदारी निजाम इस्लाहात की राह में बड़ी रुकावट था। सुल्तान सलीम सालिस ने जागीरदारी निजाम भी मुकम्मल खत्म कर दिया। नाजरीन, सुल्तान सलीम सालिस के बाद सुल्तान मुस्तफा राबे 1807 से 1808 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 8 सितंबर 1779 को इस्तांबुल में पैदा हुए और 15 या 16 नवंबर 1808 को उन्हें महमूद के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। वो अब्दुल हमीद अव्वल के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान आयशा सीना परवर सुल्तान थी, जबकि निगहत सजा सुल्तान को उनकी हकीकी मां तस्वुर किया जाता है। सुल्तान मुस्तफा राबे के बाद महमूद सानी 1808 से 1839 तक 30वें उस्मानी सुल्तान थे। सलीम सालिस के बाद जिस उस्मानी सुल्तान ने इस्लाह का काम जारी रखने की कोशिश की, वो महमूद ही थे। महमूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का बेटा था। बदमनी, सरकशी और बगावतों से उसके दौर का आगाज हुआ। मिस्र में मकामी ममलूक सरदार बेलगाम हो चुके थे और अरब ने नजद के सऊदी खानदान को उरूज हासिल हुआ और सऊदी अफवाज ने हिजाज पर कब्जा करके इराक और शाम तक छापे मारने शुरू कर दिए। यूनान ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। महमूद ने 18 साल के अंदर तमाम बगावतों का खात्मा कर दिया। मिस्र के वाली मोहम्मद अली ने मिस्र और शाम में अमन कायम कर दिया।
حجاز کو سعودی افواج سے واپس لے لیا اور 1826 میں یونان کی بغاوت بھی ختم کر دی۔ اسی سال ینیچری کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، جس کے سردار اور سپاہی سلطنت کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے۔ محمود نے اب ان کی جگہ جدید طرز کی ایک نئی فوج تیار کی، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور پگڑی کی بجائے ترکی ٹوپی پہنتی تھی۔ سلطان نے بکتاشی اور درویشوں کا بھی خاتمہ کر دیا، جو اصلاحات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے علاوہ محمود نے جاگیرداری نظام پر بھی پابندیاں لگائیں اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص مقدمے کے بغیر قتل نہ کیا جائے۔ سلیمان قانونی کے زمانے سے یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا، ساری کارروائی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتی تھی۔ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی سے دیوان میں آنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت عثمانیہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی، مگر مغربی قوتیں خصوصاً روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر ایک بڑی طاقت بن جائے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور سلطنت سے جنگ چھیڑ دی۔ 20 اکتوبر سن 1827 کو یونان، روس، انگلینڈ اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو بالکل تباہ کر دیا۔ روسی فوجیں بلکان کی طرف بڑھتی ہوئی 1829 میں ادرنا تک پہنچ گئیں۔ سلطان کو روس سے پھر صلح کرنی پڑی۔ روسی دباؤ کے تحت یونان کو آزادی دے دی گئی۔ روسی افواج نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، مگر دریائے ڈینیوب کے دھانے اور دریا کے شمال میں واقع رومانیہ کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ ادھر سے اطمینان ہوا تو 1830 میں فرانس الجزائر پر قابض ہو گیا۔ 1831 میں مصر کے والی محمد علی پاشا نے بغاوت کر دی اور اس کی فوجیں ابراہیم پاشا کی قیادت میں شام کو فتح کرتی ہوئی ترکی کے قلب میں کوتاہیہ تک پہنچ گئیں، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا جلد ہی استنبول پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی سن 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکومت قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ عبد المجید اول کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ 15 جون 1861 کو سلطان عبد المجید اول کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی سلطان عبد العزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان بنے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک عنان اقتدار سنبھالی۔ وہ سلطان محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور 1861 میں اپنے بھائی عبد المجید اول کے بعد تخت سلطانی پر براجمان ہوئے۔ سلطان عبد العزیز اول نے بلکان کے صوبوں میں بغاوتوں کے باعث روسی سلطنت سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ عبد العزیز اول کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے فرانس اور برطانیہ سے بھی تعلقات قائم ہوئے، اور وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے 1867 میں مغربی یورپ کا دورہ کیا، جس میں انگلینڈ کا دورہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے یہ سفر ایک نجی ریل کار کے ذریعے کیا، جو آج بھی استنبول کے RM کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ 1875 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً دیوالیہ ہو گئی۔ اس کی وجہ جہاں ایک جانب افواج کی جدید خطوط پر تربیت و تنظیم نو تھی، وہیں اس میں سلطان کے شاہانہ اور پرتعیش طرز زندگی اور عظیم تعمیراتی منصوبہ جات کا بھی ہاتھ تھا۔
علاوہ ازیں 1875 میں بوسنیا اور 1875 میں ہی بلغاریہ میں بغاوتیں ہوئیں اور 11 مئی 1876 کو دارالخلافہ میں بغاوت کے نتیجے میں 29 یا 30 مئی 1876 کی درمیانی شب سلطان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ 4 جون کو ان کی لاش محل میں پائی گئی۔ ان کی موت کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، تاہم خودکشی یا قتل ان کی موت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد خامس 1876 سے 1904 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1840 کو عثمانیہ محل استنبول میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کو 30 اگست 1904 کو استنبول کے مقام پر دفنایا گیا۔ وہ عبد المجید اول کے بیٹے اور عبد الحمید ثانی کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ جارجیا کے شہر پوتی کی ولما سلطان تھیں۔ مراد خامس نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ کچھ مورخین کے مطابق مراد خامس کو ان کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا تھا۔ بادب با ملاحظہ خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عبد الحمید ثانی تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت سلطان عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ انہوں نے سلطان مراد خامس کی زندگی میں ہی سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرما روا تھے۔ زوال کے اس دور میں آپ نے بلکان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی اور 1897 میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمنٹ سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر مدت کے آئین اور پارلیمنٹ دونوں کو معطل کر دیا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبد الحمید ثانی نعت گو شاعر بھی تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، رمیلیا ریلوے اور اناتولیا ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید لا سکول کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس پر قابو پانے کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ بہت سارے پیشہ ور سکول قانون سمیت شعبوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ عبد الحمید ثانی نے 1881 میں استنبول یونیورسٹی بند کر دی تھی، تاہم اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی سکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے دور حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1881 میں عثمانی پبلک ڈیبٹ انتظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ سلطان عبد الحمید ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد خامس 1909 سے 1918 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرما روا تھے۔ وہ 2 یا 3 نومبر 1844 کو توپکاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 73 برس کی عمر میں 3 یا 4 جولائی 1918 کو فوت ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے اور ان کی والدہ سلطان کا نام صوفیہ سلطان تھا۔ سلطان محمد خامس کی وفات کے بعد سلطان محمد سادس یا محمد وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرما روا تھے۔ وہ اپنے بھائی محمد خامس کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر براجمان رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔
جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ اپریل 1920 کی سان ریمو کانفرنس کے نتیجے میں شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ 10 اگست 1920 کو سلطان کے نمائندوں نے معاہدہ سیورے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں اناطولیہ اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے اور ترکی کا حلقہ اثر مزید سکڑ گیا، جبکہ معاہدے کے نتیجے میں انہیں حجاز میں آزاد ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ ترک قوم پرست سلطان کی جانب سے معاہدے کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر سخت ناراض تھے اور انہوں نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک ملت مجلس عالی، ترکی زبان میں ترک بیوک ملت مجلسی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمد سادس کو تخت سلطانی سے اتار دیا گیا اور عارضی آئین نافذ کیا گیا۔ قوم پرستوں نے جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز سلطان مالٹا روانہ ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ میں گزارے۔ 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید آفندی المعروف عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت عثمانیہ کے مکمل خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ محمد سادس کا انتقال 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوا اور انہیں دمشق کی سلطان سلیم اول مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ عبد المجید ثانی آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو ترک جمہوریہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا۔ وہ 19 نومبر 1922 سے 3 مارچ 1924 تک خلیفہ اور سلطان رہے۔ 1 نومبر 1922 کو آخری عثمانی سلطان محمد سادس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد 19 نومبر کو انقرہ میں ترک قومی مجلس نے انہیں نیا خلیفہ بنایا۔ بعد ازاں مارچ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد انہیں بھی اپنے پیشرو کی طرح اہل خانہ کے ہمراہ ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کی اکلوتی صاحبزادی شہزادی خدیجہ خیریہ عائشہ در شہوار آخری نظام حیدرآباد دکن نواب میر عثمان علی خان کے بیٹے اعظم جاہ کے نکاح میں دے دی گئی۔ عبد المجید ثانی 23 اگست 1944 کو پیرس فرانس میں واقع اپنی رہائش گاہ میں انتقال کر گئے، مگر ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد خاکی کو حجاز مقدس لے جایا گیا اور انہیں مدینہ منورہ سعودی عرب میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، یوں 3 براعظموں پر پھیلی عظیم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور عثمانی خاندان دنیا کے مختلف ممالک میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے لگا۔ خلافت تو نہ بچ سکی، مگر مفلوق الحالی کے باوجود عثمانی خاندان ہر دور میں اپنا خلیفہ و سربراہ مقرر کرتے رہے۔ عثمانی خاندان میں بترتیب احمد چہارم نہاد، عثمان چہارم فواد، محمد عبد العزیز ثانی، علی واسب اور محمد ہفتم اور خان عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوتے رہے۔ اور 1991 میں ترکی میں سلیمان ڈیمرل کی حکومت آئی تو وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو عثمانی خاندان کے 42ویں سربراہ ارطغرل عثمان سے ملے، جو ایک ریسٹورنٹ کے اوپر صرف 2 کمروں کے فلیٹ میں زندگی گزار رہا تھا۔ سلیمان ڈیمرل کی خواہش پر ارطغرل عثمان نے ترکی کا دورہ کیا اور ارطغرل عثمان، جس کا نام اس کے جد امجد اور تاریخ کے مشہور جنگجو ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کے نام پر رکھا گیا تھا، ترکی میں موجود عثمانی محلوں کو عام سیاحوں کی طرح قطار میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جہاں کبھی عثمانی فرما روا شاہی فرمان جاری کیا کرتے تھے، آج اس توپ کاپی محل میں ارطغرل عثمان ٹکٹ خرید کر داخل ہو رہا تھا۔
नाजरीन, ये थी खिलाफत उस्मानिया के वलवला अंगेज कयाम और दर्दनाक इख्तिताम की मुकम्मल दास्तान, जो अर्तुरुल से शुरू हुई और अर्तुरुल पर खत्म हो गई। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।